خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور آج ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں ہیپیٹائٹس کے بارے میں، کیونکہ آج ہے ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے. اویئرنیس پروگرام چل رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی اویئرنیس دینی چاہیے ہیپیٹائٹس کے حوالے سے. ڈاکٹر شاہد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہیپیٹائٹس کی انہوں نے بتایا کہ کس کس قسم کے ہیپیٹائٹس کس کس طرح سے ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا اس کی ڈائٹ کے بارے میں بھی جانتے ہیں. سر یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ کئی لوگ اس مریض کے جو ہے ان کو ہو بھی جاتے ہیں. اچھا، یہاں پر ہیپیٹائٹس بی والوں کو کیا ساری عمر اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اے والوں کو کس حد تک خیال رکھنا پڑتا ہے، اس سے بیماری کے وقت یا بیماری کے بعد بھی؟ دیکھیں، آپ نے یہ بہت اچھا ایک کویشچن کیا ہے. میں خود اس پہ بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ہم نے بتایا کہ دو میجر میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک وہ وائرس ہیں جو ایکیوٹ ہیپیٹائٹس کرتے ہیں، اور اے اور ای، اور ایک بی اور سی جو ہے کرونیسٹی والے کئی سال ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا ساری عمر علاج کرنا، پرہیز کرنا پڑے گا. انلکیلی ہمارے ہاں پرہیز کا کنسپٹ بہت خراب ہے. پرہیز کی جو بات ہم کرتے ہیں ان مریضوں پہ بیچاروں پہ بہت اننیسیسری پرہیز کرایا جاتا ہے. اچھا، ضروری نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، جو تو کرونیسٹی والے پیشنٹس ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی، جیسے میں نے بتایا کہ اس کو جو کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں اس کو ڈیولپ ہونے میں 10 سے 12-14 سال لگتے ہیں. اچھا، تو جب ایسی کوئی بات نہیں ہے اس وقت ان کو کسی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے. ان کو وہی پرہیز چاہیے جو آپ کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے. مین ہائیجین اچھی ہونی چاہیے، باہر سے چیزیں نہیں کھائیں، گھر سے چیزیں کھائیں. فیٹ والا آئل نہ کھائیں. دیکھیں، فیٹ والے جو آئل کی بات ہے یہ بھی بہت سارے ایون ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، ہماری جو کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ آغا خان میں، ہم لوگ آغا خان کے پلیٹ فارم سے ایون ڈاکٹرز کو ٹرین کرتے ہیں، ڈاکٹرز کو دیتے ہیں. ان لوگوں پہ جو ہیپیٹائٹس والے پیشنٹس پہ جو پرہیز کے لیے بہت زیادہ سختی بیچاروں پہ کر دی جاتی ہے. اصولی طور پہ دیکھیں، اگر کوئی پیشنٹ اوبیز نہیں ہے، موٹا نہیں ہے، تو اس کو ویل بیلنس ڈائٹ چاہیے. وہ گوشت بھی کھا سکتا ہے، دودھ بھی پی سکتا ہے، فروٹ بھی کھا سکتا ہے، جو آپ کھا سکتی ہیں میں کھا سکتا ہوں. بلکہ جو بیمار ہے اس کو تو زیادہ اچھی خوراک چاہیے، ہم سے بھی اچھی خوراک چاہیے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے ہیپیٹائٹس بی یا سی کی رپورٹ آئی ہے، ادھر سے سارا خاندان ڈاکٹر مل کے اس کا گوشت بھی بند کر دیں گے، اس کا یہ بھی بند کر دیں گے، اس کو ابال کے سبزیاں کھلانے پہ لگا دیا جاتا ہے. اور نتیجہ کا نکلتا ہے کہ 2 ہفتے پہلے وہ ٹھیک تھا. اب میرے بے شمار ایسے پیشنٹ دیکھتا ہوں جو ٹھیک ہے، وہ ویزے کے لیے گیا ہے، اس کو ہیپیٹائٹس سی نکل آیا. اب 2 ہفتے بعد 2 مہینے بعد کیا ہوا کہ 2 مہینے سے گھر والوں نے اس بیچارے کا کھانا بند کیا ہوا ہے. اس کو ابال کے سبزیاں کھلا رہے ہیں، اور 2 ہفتے بعد اب اس کو چکر بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. اب اس کے جسم میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا ہے. ریزن یہ بیلنس ڈائٹ چاہیے. جب اس کی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، جب سروسس ڈیولپ ہو جاتا ہے، پیٹ میں پانی آ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ خون کی الٹیاں آنی شروع ہوتی ہیں، اس وقت کچھ پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے. لائک ہم ان میں نمک ان کا کم کر دیتے ہیں، یا کچھ سٹیجز میں ایسے ہوتے ہیں ان کی، جیسے میں نے کمپلیکیشن کی بات کی تھی. ایک کمپلیکیشن یہ ہے جس کو ہم ہیپیٹک انسیفلوپیتھی کہتے ہیں، جب مریضوں پہ بے ہوشی کے دورے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت کچھ دنوں کے لیے گوشت وغیرہ بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن نارمل پیپل جو ہیں جن کو سروسس نہیں ہے، جن کو صرف ہیپیٹائٹس بی ہے، ان کی بیماری کمپلیکیٹ نہیں ہوئی، ان کو نارمل بیلنس ڈائٹ چاہیے. اب جیسے آپ نے اے کی بات کی یا ای کی بات کی، جب ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہوتا ہے، جب پیلیا ہوا ہے، آنکھیں پیلی ہوئی ہیں، وامٹ ہو رہا ہے، جب ہوا ہے، جب وہ ان دنوں میں کچھ دنوں کے لیے اس وقت بھی اس پہ اتنا اننیسیسری پرہیز نہیں چاہیے. وٹ ہی نیڈ کہ اس کو اچھی ڈائٹ ملے. ہی نیڈ لاٹ آف فلوئڈ، جوسز پینے کو دیں، گلوکوز دیں، انرجائل دیں، اچھی جو فلوئڈز لیں، اور باقی ڈائٹ میں خوراک جو ہے ان کو دینی چاہیے، اور تھوڑا سا فیٹ کم کر دیں. وہ بھی کچھ دنوں کے لیے، ساری عمر کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا، ہمارے ساتھ اور کالر بھی ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی، راحت صاحبہ. ہاں جی، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا پروگرام میں سن رہی تھی تو جی سوال کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب سے مجھے یہ سوال کرنے ہیں کہ میں انجیکشن لگوا چکی ہوں کیونکہ مجھے ہیپاٹائٹس سی تھا، جو کہ میرا ایکٹیو بھی رہا میرا وائرس. تو اب مجھے ویسے بھی انجیکشن کے دوران ہی معدے میں بہت پرابلم تھی کہ میں بیٹھتی تھی، مجھ سے فولڈ نہیں ہوا جاتا تھا، اور ہیوینس بہت زیادہ رہتی تھی. میں اس کے لیے اومیگا یا جو بھی ڈاکٹر صاحب بتاتے تھے وہ میں لیتی رہی میڈیسن، لیکن میں کچھ بہتر نہیں ہوں. مجھے ویکنس بہت ہے. بظاہر دیکھنے میں کوئی نہیں مجھے کہتا کہ آپ کو یہ پرابلم ہے، لیکن کیونکہ مجھے پرابلم ہے میں جانتی ہوں کہ میں اندر ہی اندر کتنی ویک ہوتی جا رہی ہوں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے فردر کیا کرنا چاہیے. اس پر کچھ سوال ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو ہیپاٹائٹس سی کے لیے انجیکشن لگائے تھے وہ کون سے والے انجیکشن آپ کو لگ رہے تھے؟ ہفتے میں 3 دفعہ یا ہفتے میں 1 دفعہ؟ 3 دفعہ. دیکھیں، آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے علاج کرایا ہے لیکن اس سے آپ کا وائرس ختم نہیں ہو پایا. کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں اباؤٹ
15 to 20% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको इस प्रिलिमिनरी इलाज के साथ उनका वायरस खत्म नहीं हो पाता। तो इसके बाद जो दूसरे इंजेक्शन हैं, जो पैगुलेटेड इंटरफ्रॉन हम उनको कहते हैं, जो हफ्ते में एक दफा लगते हैं, उनके रिजल्ट्स बेस्ट। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिनको ये जो कन्वेंशनल इंटरफ्रॉन है या हफ्ते में 3 वाले इंजेक्शन से उनको फायदा नहीं होता, उनको फिर हम ये दूसरे वाले जो इंजेक्शन हैं, जो हेपेटाइटिस जो हफ्ते में एक दफा लगते हैं, पैगुलेटेड इंटरफ्रॉन, इसके साथ आपका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। ये तो आपको हो गया हेपेटाइटिस सी का इशू। तो दूसरा आप बता रही हैं वो बेसिकली आपके मैदे से रिलेटेड है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी के दौरान जैसे मैंने पहले बात की थी, जो इलाज किया जाता है उनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। तो वो जो कैप्सूल्स दिए जाते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा मैदा डिस्टर्ब होता है, तो आपको मैदे के लिए दवाई अलग चाहिए। लेकिन जो आप इतनी वीकनेस आप फील कर रही हैं, रीजन ये है कि आपका हेपेटाइटिस सी अनलकीली आपने कोशिश की है लेकिन वो खत्म नहीं हो पाया। लेकिन अभी इलाज खत्म नहीं हुआ, उससे बेहतर इलाज मौजूद है और इलाज आपका उससे किया जा सकता है जब आपका वायरस खत्म हो जाएगा। ये जो आप अंदरूनी तौर पे कह रही हैं मैं अंदर अंदर कमजोर होती जा रही हूँ, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जी राहत, थैंक यू सो मच। बात ये है कि मेरे जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा था कि आप अपना ये खत्म कर दें, इस वक्त सोचना कि आपको सी है, आप अपनी जॉइंट्स की तरफ तवज्जो दें और इसको पहले ठीक करें, फिर हम सोचेंगे कि अब आपके वायरस का क्या करना है। देखिए बीबी, आपके उस डॉक्टर ने उस सिनेरियो में आपसे क्या बात की है मैं उस पर तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जॉइंट का पेन एक अलग चीज है और हेपेटाइटिस सी अलग चीज है। कोई कंसर्न नहीं है। कुछ लोगों में हेपेटाइटिस सी की वजह से भी जॉइंट पेन हो रहा होता है। ये भी पॉसिबिलिटी है जब आपका हेपेटाइटिस सी ठीक हो तो आपके जॉइंट पेन बेसिकली वैसे ही ठीक हो जाए। तो ये कि आपके जॉइंट को छोड़ दें और हेपेटाइटिस सी को छोड़ दें, हेपेटाइटिस सी एक ट्रीटेबल डिजीज है और उसका इलाज मौजूद है, जो इलाज किया जा सकता है और आपको उसका इलाज कराना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जहाँ पे ये बात हो रही है कि जॉइंट से पेन, क्या कोई और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं हेपेटाइटिस से? हेपेटाइटिस से जैसे मैंने बताया ना कि स्टार्ट में सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं वीकनेस से, लेथार्जी से, फिर जब ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाता है तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब किसी पेशेंट के एक दफा पेट में पानी आ जाता है, हम कहते हैं कि अब इसने रेड लाइन क्रॉस कर ली, अब इसका हेपेटाइटिस नॉन ट्रीटेबल हो गया। तो इसकी जो आपने बात की थी और क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं हेपेटाइटिस सी के, बेसिकली लिवर में सिरोसिस हो जाता है, पेट में पानी फूल जाता है, लिवर सुकड़ जाता है, पैरों पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। ऐसे मरीजों को बार बार खून की उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं अगर इलाज ना किया जाए। अगर आज टाइम पे इलाज कर लेंगे तो ये सिरोसिस होगा ही नहीं इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपका इलाज नहीं होता या कुछ लोगों में अनसक्सेसफुल इलाज होता है तो लॉन्ग टर्म में ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, ये खून की उल्टी आ जाना, बेहोश हो जाना, एंड द एंड लिवर का कैंसर इसकी सबसे डेडली कॉम्प्लिकेशन है। ओके, अच्छा, इसका इलाज भी जहाँ तक है कि हेपेटाइटिस सी का भी इलाज है, बी का भी इलाज है, सी का, लेकिन ये इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि प्रिवेंशन जो है वो देखिए वही कि अगर आपको बेसिकली आपको एक प्रॉपर एक ऐसा बंदा जिसको इन चीजों का पता है, जो साइंटिफिक तरीके से इन चीजों का इलाज करता है, आपको उनके पास जाना चाहिए। अनलकीली हमारे यहाँ मैं ये नहीं कहता आप हकीम के पास नहीं जाएं, हर एक के पास अपना नॉलेज है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके पास आपको साइंटिफिक साइंस, आज तो एविडेंस का इलाज होता है। ओके जी, सही, हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद अरशद साहब, आपका सवाल हेपेटाइटिस के हवाले से? जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आया। ये आपकी आवाज नहीं आ रही? जी हम सुन रहे हैं। अच्छा सुने। अच्छा, हेपेटाइटिस पॉजिटिव आया था। कौन सा हेपेटाइटिस? के बाद हेपेटाइटिस सी बी पॉजिटिव आया था। हमने दोबारा उसको आगा खान रिपोर्टें उसकी भेजी, तो आगा खान जो टेस्ट होकर आए उसमें उसका SGPT 25 आया। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? जी। अच्छा, तो उसके अलावा उसका जो वहाँ से नॉन एक्टिव रिपोर्ट आई थी, दूसरी रिपोर्ट वहाँ हमने उसकी एक्टिव नॉन एक्टिव करवाई थी, जो नॉन एक्टिव आई थी। DNA की बात कर रहे हैं आप? जी, आगा खान से करवाई थी। ओके। अच्छा सर, मुझे सिर्फ इसके बारे में ये मालूम करना है कि बच्चा मेरे बहुत ही परेशान है। वो कहता है कि अब्बू ये किसी तरह खत्म हो सकता है, मेरी रिपोर्ट जो है दोबारा पॉजिटिव ना आए, नेगेटिव आए, ये हो सकती है, कोई मुमकिन है सूरत? देखिए मुझे इससे राह दीजिए जी। हेपेटाइटिस बी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हेपेटाइटिस बी के केसेस में नादिया ऐसे होता है कि अबाउट 50 to 55% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनके खून में वायरस होता है, वो डेड वायरस होता है। अच्छा, मेरे पास पेशेंट आया, उसने अपना मुझे रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर साहब ये मेरा हेपेटाइटिस बी निकल आया। देन मैं उसको फर्दर टेस्ट करता हूँ। अच्छा, उन फर्दर टेस्ट से ये कंफर्म होता है कि वेदर उसका वायरस अलाइव है या डेड है। जैसे मैंने बताया कि 50 to 60% पेशेंट्स में वायरस तो जरूर होता है, लेकिन वो डेड होता है। क्योंकि वो डेड होता है इसलिए पेशेंट को क्या भी कुछ नहीं रहा होता, तो उनको इलाज की भी जरूरत नहीं होती। तो ये आप बजाय इसके कि आप खौफ में मरते रहें कि मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया, अगर आप उसके प्रॉपर टेस्ट कराएंगे तो डॉक्टर आपको ये बता देगा
کہ وائرس आपका जिंदा है या डेड है। अगर डेड है तो वो आपको कुछ नहीं कह रहा और लॉन्ग टर्म में भी कुछ नहीं कहेगा, तो आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, किसी परहेज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके खून में वायरस लगा तो उस वक्त आपने जैसे देखिए हमारे इर्द गिर्द मिलियंस ऑफ जर्म्स हैं, हम हाथ लगाते हैं जर्म्स लगते हैं लेकिन मैं बीमार नहीं होता। रीजन ये है कि मेरी बॉडी उन जर्म्स को डेड कर देती है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी के केस में 50 to 60% लोगों में खून में वायरस होता है लेकिन डेड होता है, इसलिए उनको किसी इलाज की भी जरूरत नहीं होती, किसी परहेज की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन हमारे बजाय इसके वो मुख्तलिफ परहेज करते रहती हैं। तो आपको जो आप जो बता रहे हैं, मुझे लग ये रहा है कि मैंने आपकी रिपोर्ट्स नहीं देखी कि आपके वायरस को पॉसिबली कैरियर है और वो डेड वायरस है, इसलिए उसको इलाज की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे शो में तशरीफ लाने का। और आई होप सो कि बहुत सारे जो लोग इस वक्त देख रहे हैं एटलीस्ट वो अवेयरनेस हासिल करेंगे और जो इलाज करा रहे हैं वो इस इलाज को जल्द से जल्द और ज्यादा कराएंगे। थैंक यू सो मच।